ہاں ڈیزولوشن کے بعد. تو میں نے ایسے پوچھا, میں نے کہا آپ کو اس بات کا کب پتہ چلا کہ یہ امریکن سازش ہے؟ کہتے کوئی 1 مہینے کے قریب. تو میں نے کہا آپ کو یہ پتا تھا جس وقت آپ نے پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو ایڈوائز کیا کہ نیشنل اسمبلی کو توڑو؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تھا. میں نے کہا پھر کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو پتا نہیں کہ اسمبلی ایک امبریلا ہوتی ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر, اور آپ نے وہ امبریلا ختم کر دیا. ایسے کر کے کہنے لگے. اس کے بعد ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا رفیع رضا صاحب کو, اور پھر اخیر میں ڈاکٹر نصیر شیخ کے ریکمنڈیشن پر ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا. تو جناب یہ ہے مارچ ٹو فالی. اب آپ آگے آئیے. جی ان سے ہم نے اپریل کی اینڈ میں یہ طے کر لیا تھا, اپنے ممبران کو منا لیا تھا, حالانکہ مرحوم شیخ رشید جیسے لوگ بھی اس کے خلاف تھے کہ ہم کنسیڈ کریں کہ پھر سے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی یا نہ ہوئی وہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب نے بڑی فراخ دلی سے پہلے بھی کہا ہے کہ دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے تھے الیکشنز. ٹھیک ہے. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہم جیت رہے تھے, شاید اتنی بڑی میجورٹی سے نہ جیتے. میں بھی مانتا ہوں کہ 15-20 تو سے نشستیں تھی جس پر ہمیں بھی شبہ تھا کہ کچھ ہوا. حفیظ اللہ چیمہ کی تھی, بھٹو صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب کو انکنٹیسٹڈ آنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اور اپریل میں آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اچھا, اب یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کیوں یہ ان کو جان محمد عباسی کو اغوا کروایا. میں نے کہا للہ اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے. یہ جو مور لائل دین دا کنگ ہیں, جو اس وقت کمشنر تھے لاڑکانہ کے, انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس قوم نے کوئی آپ کے اوپر احسان جتانے کی تو بات نہیں, کم از کم جو کر سکتے ہیں آپ کو ان اپوزڈ الیکٹ کروائیں. 19 لوگ ان اپوزڈ ہوئے. ہاں ہوئے. اچھا اب آئیے. دیکھیے اس سے کیا ہے, ہم یہ نہیں کہ ہم الیکشن ہارے. یہاں کراچی میں بھی 2-3 الیکشن کانسٹیٹیوئنسی تھی جن میں ہمارے خلاف ہوا تھا. جی ایسی باتیں تھیں, لیکن وہ 2-3 کانسٹیٹیوئنسی تھی, زیادہ نہیں تھی. لیکن مورل اتھارٹی گورنمنٹ کی ایروڈ ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے لیگل اتھارٹی. اوکے. مورل اتھارٹی ایروڈ ہو جاتی ہے اگر 2 انتخابات بھی متشبہ ہو جائیں. صحیح ہے. اب میں جو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپریل میں فیصلہ کر لیا تھا. ہنری کسنجر کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ کارٹر الیکٹ ہوا ہے, جی ہاں, اور وہ پاکستان کی بہت ہی بری مثال بنائے گا. ہی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف پاکستان. اس کے یہ الفاظ تھے. میں اس میں آپ موجود تھے آئی ایم اے وٹنس جب کسنجر نے یہ بات کی. منسٹر ان ویٹنگ. اوکے. اچھا, انہوں نے بھٹو نہیں تھا کہا, پاکستان کہا. ہی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف پاکستان, اوکے, یہ کہا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بننے پر رضامندی نہیں دی. ریزرویشن سے بڑے سخت. 15 مئی کو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی کابینہ کے چند اراکین کے ساتھ سینئر, جس میں بھٹو صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. اس میں کراچی کے کور کمانڈر جنرل یہ جہاں زیب تھے, جہاں زیب, انہوں نے ایک انڈیکیشن دیا جس میں چشتی بھی تھے, جنرل تکا خان بھی تھے. انہوں نے انڈیکیشن دیا کہ جناب صورتحال جو ہے وہ مشرقی پاکستان جیسی ہو گئی ہے, اور یہ کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کس وقت بیٹھے ہوئے ہوں اپنے دفتر میں, کوئی ینگ آفیسر آ کر ہمیں شوٹ نہ کرے. چشتی صاحب نے بھی کچھ کہا, جس پر جنرل تکا خان کا ری ایکشن بہت ہی ان پولیٹیکل تھا, انڈسکریٹ. وہ سیدھی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جہاں سے آرمی کوئی چاکلیٹ نہیں ہے کہ اس کو کوئی کھا جائے گا, یا حکومت کوئی ایسے چاکلیٹ نہیں کہ اس کو کھا جائے گا کہ تمہیں جونیئر آفیسر آ کے مارے گا. یہ ایسٹ پاکستان نہیں ہے. ہاں اگر ایسی بات ہوئی تو میں تمہیں لانچ کروں گا لسبیلا کی طرف. چشتی صاحب کو کہا کہ آپ کی بھی کوئی مسٹیش کلپ کر سکتا ہے. اب یہ باتیں ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک. اسی دن اٹھے ہم اس میٹنگ میں سے. ہاں, شیخ رشید صاحب کو کہا جنرل اقبال نے, شیخ صاحب آپ تو اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ میٹنگ ختم ہوئی. بھٹو صاحب نے کہا چلو میرے ساتھ. اکیلے لے گئے مجھے. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ وی ہیو آلریڈی مینٹلی ریکنسائلڈ ٹو فریش الیکشنز, ہم نے کہا ہے, اور یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ چلے نہیں, وہ تو مجھے پرائم منسٹر ہی نہیں مانتے. آئی سیڈ وی ول گو اینڈ سی مولانا مفتی محمود ایٹ سیالہ. وہ سیالہ میں تھے نظر. 16 تاریخ کو میں, میر افضل خان, مولانا کوثر نیازی,
भुट्टो साहब के हमरा सियाला गए, मौलाना मुफ्ती महमूद को हाथ जनरल बांध कर- इम्तियाज भी थे साथ। जनरल इम्तियाज थे, वो आगे बैठे थे गाड़ी में, वो जबरदस्ती याया खान बैठे वाली थे मर्सिडीज थी बड़ी, वो आगे बैठे थे, हम तीनों चारों पे पीछे बैठे थे, भुट्टो साहब, मैं और मीर अफजल खान और मौलाना कौसर नियाज़। हम चले गए वहाँ, मौलाना साहब को कहा कि जनाब देखें फॉर्मेलिटीज छोड़े। ये कौन सी डेट थी? 16 मई 16 मई 16 मई नाउ दिस इज हिस्ट्री। क्रोनोलॉजिकली चुके 16 रहना मई चाहिए। 15 को ये होगा कोर कमांडर्स की मीटिंग में, जनरल जहां से बरबाब ने ये कहा, और ये तिका खान साहब की उनसे ले दे हुई। 16 को हम गए, मौलाना मुफ्ती महमूद को कहा कि जनाब वी कंसीड फ्रेश इलेक्शंस। कह दिया आप? हमने कह दिया कैटेगोरिकली। मौलाना साहब ने कहा कि देखिए एक मेरा साथी है नवाबजादा साहब कहीं पर हैं, ये कहाँ पर हैं, हमारे पूरे के पूरी क़यादत तितर बितर है, कहीं आपने जेलों में डाला है, हमें कम से कम मिलने तो दीजिए, जी, इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा कीजिए। तो उस पर तय हुआ कि सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम को रिहा कर दिया हाँ, जाएगा। उनको रिहा किया उनको गया। जहाज दिया गया, वो जाकर मिलकर आए, 2-3-4 दिन लगे। फिर इनकी तरफ से डिले ये थी कि इनके अंदरूनी जो इख्तलाफात थे उनकी वजह से ये डायलॉग जो है 3 जून तक शुरू नहीं हो सका। इस बात पर भी झगड़ा होता रहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कैसे एड्रेस करे, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या कैसे। आखिर में फिर जो खत लिखा गया उनको कि हम मुज़ाकरात शुरू करते, उसमें लिखा गया मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर हाउस इस रावलपिंडी। अच्छा, एक्सेप्ट करने के लिए ये हमने एक्सेप्ट कर लिया और 3 जून से गालिबन हमारे 3 जून से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। तो 3 जून से मुज़ाकरात शुरू कयूम हुए। साहब जब मेरे पास गए हैं जी, तो जी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुज़ाकरात शुरू करें, मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ, जी, मुज़ाकरात होना चाहिए। बाकी ये कि मैं इसका इख्तियार तो नहीं, सब लोग जमा होकर बात तय करेंगे। जी। और हमने प्राइम मिनिस्टर मान के किए इंतखाब, जी, जी। यानी पूरा जो एग्रीमेंट था उसमें प्राइम मिनिस्टर माना था या, उन्हें। तो वो ये कौन लोग थे जो नहीं मानते थे आपकी group? शुरू में ये जो इनका था मैंने बताया ना, उनकी आपको पार्टी कुछ थी ना जी, 2-3 जी, थे ना, 2-3 लोग पार्टियां, जो थे, PNA जो के। नहीं चाहते थे पीएनए में 3 वो पार्टी। प्लान था सारा। अब वो उनसे पूछिए, जी। मैं तो एहतरामन कुछ नहीं कहूंगा जी। और दुरुस्त भी नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स में हाँ जी, हाँ जी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ हाँ जी, कि हमारे जब मुज़ाकरात शुरू हुए 3 तारीख को, बहुत ही खुशगवार माहौल। और ये जो जिक्र कर रहे हैं ना कि जो एक दिन फौज की तरफ से प्रेशर आया, 2 इश्यूज थे। कौन से थे वो? कि बलूचिस्तान से आर्मी विथड्रॉ करने की शर्त मत मानो 2 महीने फौज के कहती अंदर। थी, जनरल जियाउल हक मैं कहते बता रहा हूँ, जनरल जियाउल हक मैं कहूँगा। और दूसरा ये कि हैदराबाद की जो कॉन्स्पिरेसी का जो केस है वो हम विथड्रॉ नहीं होने देंगे। और 5 जुलाई के बाद जब ऑपरेशन कर लिया तो उन्होंने सबसे पहले सबसे पहले यही किया। ये अब मैं ये आ रहा हूँ। वादा किया था ना उन्होंने, जो बेगम नसीम वली अब कहती ये थी माशाल्लाह यही जो लगे है तो ना, ये वजह देखिए यही ना, ये थी। जो प्रोफेसर एंडी खान कह रहे हैं, अब आप इसको इस पस मंजर में देखिए। जब हमने कहा कि नहीं जी हम तो हर चीज़ मानने के लिए तैयार हैं, तो जनरल जियाउल हक ने कहा कि जनाब मुझे मौका दीजिए कि मैं इसमें आपकी 6 रुकनी जो कमेटी है उसमें मैं उनको खिताब करूं। उन्होंने खुद डिजायर खुद डिजायर की, बड़ी ट्रांसपेरेंसीज और मशीनें लेकर आए, presentation आपको की याद उन्होंने होगा, बड़ी- मतलब- नहीं जब हम सुने, गए तो सुने, सारे वो सुने, स्क्रीन लगे सुने, हुए थे सुने। सब। भुट्टो साहब ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आपको एड्रेस करना चाहते हैं। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी कुछ ठंडे थे, ये भी कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं बोले। नवाबजादा साहब चीख पड़े, कहने लगे जनाब वज़ीर आज़म, हम आपके साथ तो बात करेंगे, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन वो अंदर आ गए और ये दिखाने लगे स्लाइड्स इधर से उधर से। थोड़े अरसे के बाद नवाज़ाद साहब ने ऐसे कहा उनको, जनरल साहब हम आपको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, हम सियासी तौर पर अपना हल निकाल रहे हैं। कहा नहीं जी देखें आपको सुनना पड़ेगा, बलूचिस्तान में हमारे जवानों ने जिंदगियां दी हैं और हैदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस जो है ये 2 पॉइंट्स पर आर्मी को रिजर्वेशन है। उन्होंने कहा आपने जो कुछ कहना है प्राइम मिनिस्टर को कहिए, आप चले जाइए। उनको नहीं सुना गया, वो चले गए। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये 2 पॉइंट्स थे जिस पर प्रेशर था हमारे ऊपर कि आप न कीजिए, ये न मानिए, जान के एक ट्रैप था। लेकिन हमने ये मानी थी बातें। हमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि हम दोनों चीजें इन्होंने concede किया। करते हैं। आप भी अच्छा।